مرسلات کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، اور ہم نے تم کو ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر اس کو ہم نے ایک بڑی مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، الی قدر معلوم، اور پھر ہم نے ایک توازن پیدا کیا، فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم اچھا توازن پیدا کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، نہ ماننے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ان تمام آیات کی تفسیر بارہا مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی، لیکن یہاں پہ اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی کبھی یہ سوچا کہ ہم کس نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کی اوقات کیا ہے، اور ہماری تخلیق کے کیسے کیسے سٹیپس آتے ہیں۔ ہماری زندگی بہت ساری باتوں کی فکروں میں گزر جاتی ہیں، مگر اپنی تخلیق کے اوپر ہمارا ذہن کبھی نہیں جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے، اس کو کوئی خامی نہیں سمجھتے کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں کیسے پیدا ہوئی ہوں۔ لیکن اس میں تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ میں شدید ناراض ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی تخلیق پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس بات کو ہم ناراضگی والا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بڑی شدید جو ہے وعید ایسے لوگوں پہ آ رہی ہے۔ پھر مکذبین سے ہم نے یہ کہا تھا، یہ اسم کے ساتھ لفظ آ رہا ہے کہ جو لوگ بڑی استقامت کے ساتھ مسلسل جو ہے کسی چیز کو نظر انداز کرنے والے ہوں، وہ اس وعید میں شامل ہیں۔ اب اس ضمن میں یہ بات دیکھیے کہ پہلے دور کا انسان شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے کہ یہ تو بڑی گہری علمی باتیں تھیں، ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن کیا آج کا انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے سامنے صرف انسانی تخلیق کی ڈاکومنٹریز ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی تخلیق کی ڈاکومنٹریز آتی ہیں، اور کیا ان تمام چیزوں تک آج ہماری ایکسیس جو ہے وہ ناممکن ہے، بہت آسانی سے آ سکتے ہیں؟ تو کیا آج کا انسان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ علمی باتیں تھیں، بڑی گہری باتیں تھیں، میں ناواقف تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی پکڑ میں پہلے دور کا انسان شاید اتنی شدت کے ساتھ نہ آتا ہو جتنا کہ اس دور کا انسان آتا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے ہاتھ میں یہ میڈیا ہے سارا، وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس نے کبھی ان آیات کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اب ہم یہ کہیں گے جی ہم مکذبین تو نہیں ہیں، ہم انکار تو نہیں کرتے ان تمام باتوں کا، لیکن ہم نظر انداز ضرور کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کا مسلمان کافر نہیں ہے، اس لیے ان تمام آیات میں کفر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان تمام آیات میں تکذیب کی بات ہو رہی ہے کہ انسان عملی طور پہ کیا کرتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ تو اپنی تخلیق کے بارے میں ہمارا ریئیکشن کیا ہے، یہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں انسانی عقل سے تعلق رکھتی ہیں، غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ان آیات میں جن لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں اس ضمن میں آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ دینے والا نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندہ کو بھی اور مردوں کو بھی، وجعلنا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں زمین کو کفات کہا جا رہا ہے، جو کہ کف سے مشتق ہے، اور کفت کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جمع کر لینا، یعنی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دی ہے کہ اس نے اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو ملایا ہوا ہے۔ اگر زمین کے اوپر غور کیا جائے تو ایک نظام زمین کے اوپر کا ہے، ایک نظام زمین کے اندر کا ہے۔ زمین کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ساری مخلوق، یہ انسانیت جو ہے یہ کس کے اوپر سمیٹی گئی ہے؟ زمین کی سطح کے اوپر ہے۔ اور جو زمین کے نیچے کا نظام ہے تو کتنا تیل، سونا، چاندی اور کتنی معدنیات ایسی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک کتنا مرنے والا انسان جو ہے وہ کہاں دفن ہے؟ وہ اس زمین کے اندر دفن ہے۔ کتنے نباتات زمین کے اندر دفن ہے۔ تو اس زمین نے کیا کچھ ایسا نہیں ہے جو اپنے اوپر اور پھر اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے؟ اور پھر ان آیات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو زمین کے اوپر بھی بہت کچھ ہے، زمین کے اندر بھی بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف چند ایک باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ باتیں جن تک عام انسان بھی، سادہ انسان بھی، غیر علمی انسان بھی جو ہے وہ آسانی سے دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ زندہ سب کو نظر آتے ہیں، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار تخلیقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے نمایاں تخلیق پہاڑ کا ذکر کیا، یعنی کہ انسان یہ کہہ ہی نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تو اپنے شہر سے باہر نہیں گیا تھا، اپنے ملک سے باہر نہیں گیا تھا، اپنی بستی سے باہر نہیں گیا تھا، لہٰذا میں ان سب چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ صرف وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس سے واسطہ ہر انسان کا پڑتا ہے۔
अब आयत मुबारका पे अगर गौर किया जाए तो ज़मीन के ऊपर इंसानों का चलना और मुर्दों का दफन होना और पहाड़ों का होना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये तमाम आयात भी जो है मेरे लिए वहीद बन सकती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वैलुन यौमा इज़्ज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, लिहाजा जिसने तकज़ीब की है वो बहुत बड़ी हलाकत में है। तो मैं कैसे तकज़ीब करती हूँ इन तमाम बातों की कि मैं नज़रअंदाज करती हूँ। मैंने कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया कि ये कितनी मखलूक ज़मीन के ऊपर चलती है और उसके अमालों का ताल्लुक भी है और इसके रिस्क का ताल्लुक भी ज़मीन के साथ है और कितनी इंसानी ज़मीन के अंदर चली जाती है। हमने इन आयात पे कभी गौर व फिक्र किया? लिहाजा मुकज़्ज़िबीन में कहीं मेरा भी ताल्लुक आ जाता है। फिर आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तालिकु इल्ला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, अब चलो उस तरफ जिसकी तुम तकज़ीब करते थे। अब आयत मुबारका में लफ्ज़ इन तलिकू आया है। कुरान पाक में चलने के लिए 12 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उन 12 में से यहाँ पे लफ्ज़ तलक जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तलक का मतलब होता है कि कुछ देर ठहरने के बाद चलना। इसी से लफ्ज़ तलाक भी आता है कि किसी बंधन से आज़ाद कर देना। तो गोया कि आपका एक बंधन कुछ अरसे के लिए होता है और फिर उसके बाद जो है वो बंधन तोड़ा जाता है और एक दूसरे को आज़ाद किया जाता है। तो यहाँ पे आयत मुबारका में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है कि तुम दुनिया में ठहरे रहे हो कुछ अरसे के लिए, अब ठहरने के बाद जो है अब उस चीज़ की तरफ चलो जिसका तुम इनकार करते हो। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चलो उस साइबान की तरफ जो कि 3 शाखों वाला है, जिसमें ना तो कोई ठंडक और साया है और ना ही वो आग की लिपट से बचा सकता है, बल्कि फरमाए इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, वो आग तो ऐसी होगी जो कि महल जैसे बड़े बड़े शोले फेंकेगी। का अन्नहु जिमालतुन सुफरुन, जैसा कि गोया कि वो जर्द रंग के ऊँट हों। लिहाजा उस दिन ना मानने वालों के लिए बहुत बड़ी खराबी है। इन आयत मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन कराम का कौल यह है कि ये आयत मुतशाबिहात में से हैं, लिहाजा इनका ताल्लुक़ आखिरत के साथ है, लिहाजा इनके बारे में कोई हतमी बात जो है वो नहीं की जा सकती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस आयत के बारे में आपको इल्म ना हो तो उसके बारे में कुरैद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अल्लाह ताला की तरफ सुपुर्द कर देना चाहिए। लिहाजा जमहूर का रवैया तो इसी तरफ है। जबकि बाद मुफस्सिरीन कराम ने यह फरमाया है कि यहाँ पर जो 3 साहिबान का जिक्र किया गया है, दरअसल में ये इंसान की 3 तरह के वो रवैये बताए गए हैं जिसकी वजह से इंसान जो है जहन्नुम में जा सकता है। पहली बात यह कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल होना, दूसरा यह कि इंसान का हुकूकुल इबाद से गाफिल होना और तीसरा इंसान का आखिरत से गाफिल होना। ये 3 असबाब ऐसे हैं जो इंसान को जहन्नुम में ले जाने का बायस बनेंगे। लिहाजा हम इन आयात की हकीकत के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन जिसने इन आयात के बारे में गफलत बरती तो उसके लिए भी बहुत बड़ी तबाही है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हाज़ा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन होगा जिस दिन इंसान बोल नहीं सकेगा। वला युज़नु लहुम फ़यअतज़िरून, और ना उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो उज़र बयान कर सके। वली यौम इज़्ज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, लिहाजा ना मानने वालों के लिए उस दिन बहुत बड़ी हलाकत है। इन आयात का आपस में रब्त देखिए कि हमें 3 साहिबान वाले अज़ाब से जो है वो डराया गया है। इंसान ये कहेगा अल्लाह ताला मैंने तो ये अज़ाब देखा ही नहीं था, मैंने तो आखिरत देखी ही नहीं थी, जहन्नुम मैंने देखी ही नहीं थी, तो लिहाजा फिर मैं कैसे जो है इनके ऊपर ईमान लेकर आता। तो इन आयात में ये कहा जा रहा है कि इंसान अल्लाह के सामने उस दिन इस तरह की बातें नहीं कर सकेगा और इस तरह के उज़र जो है वो पेश नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या ये हमारे साथ ज़्यादती होगी कि हमें जो चीज़ दिखाई नहीं गई उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मुफस्सिर किराम ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब ये दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ ऐसा है जो दिखा दिया है, जो दिखा दिया है वो इतना ज़्यादा है कि उसको देख के हमारे लिए वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी उनके ऊपर ईमान लाना बहुत आसान है। इसलिए कुरान बाकायदा एक फ़लसफ़ा बयान करता है और एक लफ्ज़ का तकरार बार बार कुरान पे आता है, आया। आया लफ्ज़ जो है निशानी को कहा जाता है और दुनिया की हर तख्लीक, हर चीज़ जो है ज़मीन से लेके आसमान तक, वो तमाम तख्लीक़ात जो अल्लाह पाक ने बनाई है, इंसान एक तख्लीक बनाई है, हर चीज़ एक निशानी है जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो है गाइड करती है। लिहाजा कोई इंसान ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह ताला मैंने वो दुनिया देखी ही नहीं थी तो मैं उनके ऊपर ईमान कैसे लेकर आता। हमें हुक्म दिया जा रहा है कि देखी हुई चीज़ों के ऊपर ईमान लेकर आओ, तो अनदेखी को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, यही मोमिन का ईमान होता है। अहले इल्म इसकी मिसाल ये बयान करते हैं कि हम जब किसी इंसान को बड़ा अच्छा अमल करता हुआ देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस इंसान का दिल बड़ा अच्छा है। तो क्या हमने उसका दिल देखा होता है? हम एक्चुअल उसका अमल देख के कह रहे होते हैं कि इसका दिल बड़ा अच्छा है। ऐसे ही जो अल्लाह पाक ने हमें ये कायनात दिखाई है, इसको देख के हमें पता चलता है कि हाँ, अनदेखी हकीकत भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो अल्लाह ताला हमें देखी हुई चीज़ों के ऊपर भी ईमान लाने की तौफीक दे और अनदेखी हुई चीज़ों का भी ईमान नसीब करे।